ईश्वरଙ୍କ राज्यर शिष्यत्व कार्यक्रम आपण समस्त को पुणी थे स्वागत। अधिवेशन 11 विषय प्रियतम ठारे गृहीत हेबा। दुई गोटी मानवीय आवश्यकता, गृहीत हेबा निमंते इच्छा और प्रेम पाइबा निमंते इच्छा। प्रिय बंधु, ईश्वर आम्भ मानकु प्रियतम ठारे अर्थात प्रियतम जीशुଙ୍କ ठारे ग्रहण योग्य बा विशेष सम्मानर सह करी असंती। तेबे एही अधिवेशन को आमे वर्तमान प्रार्थना सह आरंभ करिबा। किए जने प्रार्थना रे सहाय्य करंतु। प्रिय प्रभु, तुमर धन्यवाद हो। प्रभु तुम्हें आम मान ग्रहण करो। पिता आम मान को तुम प्रेम आम मान को आवश्यक। प्रभु दया करी प्रभु तुम्हें आम मान आवश्यकता को जानुछ। प्रभु तुम दया करी आम मान को तुम राज्य तुम पाखे आम मान को स्थान दियो। तुम ठारे ग्रहणीय होगापी प्रभु आम मान मध्य प्रभु मोर मध्य तुम्हें कार्य कर जीशु को नाम मागुच। आमेन आमेन। वर्तमान आमे गोटे उपासना गीत गाई ईश्वरंकर स्तुति आराधना करिबा। जीशु तुम्हें मोर आशा, गौरवमय भरोसा। जीशु तुम्हें मोर आशा, गौरवमय भरोसा। तुम्हें मो विश्वास भूमि, मोर मुक्ति शरणी। तुम्हें मो विश्वास भूमि, मोर मुक्ति शरणी। तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा, तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा। जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें मोर आशा। जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें मोर आशा। गौरवमय भरोसा। जीशु तुम्हें मोर आशा, गौरवमय भरोसा। आसु दुःख नैराश ओ बाघेरु जोरा क्लेश। विश्वासे प्रतिदिन काटुथिबि ए जीवन। आसु दुःख नैराश ओ बाघेरु जोरा क्लेश। विश्वासे प्रतिदिन काटुथिबि ए जीवन। तुम्हें मो विश्वास भूमि, मोर मुक्ति शरणी। तुम्हें मो विश्वास भूमि, मोर मुक्ति शरणी। तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा, तुम ठारे रखिछि मो दृढ़ भरोसा। जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें मोर आशा। जीशु तुम्हें मोर आशा, जीशु तुम्हें मोर आशा। गौरवमय भरोसा। जीशु तुम्हें मोर आशा, गौरवमय भरोसा। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम माने आज अधिवेशन आम माने जानिबा जे आम माने किपरि प्रियतम ठारे आम माने गृहीत हेबा, किभଳି प्रियतमଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ ମାନ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା।
आमने शिक्षा करियछु जे जो विश्वासी माने जो माने यीशु ख्रीष्टंकर रक्त मांस बलिदान को ताको निजस्व बलिदान को जो माने ग्रहण करती से माने ईश्वरंकर आत्मा अर्थात अंतर्वासी जे आम हृदय बास करती से पवित्र आत्मा को प्राप्त हो यह आम मानकर वर्तमान समय उत्तराधिकार समय अटे आम मैंने ईश्वरंकर गोटे गोटे किए अटु संतान संतति बा आम कह गले आम राजकीय रक्तर प्रथम जात सदृश कर जीशु सहित सह उत्तराधिकारी भाव में मन्दता द्वारा विनष्ट होता जगत में आम मैंने ईश्वर राज्य में बास करू कथा बुझिपारे ईश्वर आम मानकर मध्य जनक सदृश आम मानक परी हेबाई निजक मनोनीत करने मु मनुष्य मानक परी हेबी बोली परमेश्वर आपको मनोनीत कले कारण से आम मानक बहुत प्रेम करते पुणी इतिहास से समय पूर्वर से समय यदि आम चिंता करवा जीशु पवित्र आत्मा शक्ति पवित्र आत्मा द्वारा गर्भधारण करा जाए गोटे नारी माध्यम से रक्त मांस रूप नहीं से पृथ्वी को आसिले जन्म ग्रहण कले जेपरी आमे माने जेते जन तांको रक्त मांस जात होइछु जीशुଙ୍କର संपूर्ण भाव सिद्ध अनंतकालीन रक्त मांसर बलिदान रे विश्वास करी ग्रहण करने ग्रहण करने द्वारा आम मैंने आत्मा रे जात हो बुझिपार तेरे से ईश्वर कहानी तांकर प्रकृत प्रेमर कहानी विशेषकर आम मैंने बाइबल आम मैंने पितांकर प्रेम विषय पितांकर आशीर्वाद विषय पितांकर हृदय इच्छा हृदय बांछा हिसाब आ पुणी अनंत काल जो उद्धार करवार जो योजना कर परमेश्वर से विषय बर्तमान आम मैंने आलोचना करवा तेज आपण मैंने प्रस्तुत कि प्रस्तुत आपण मैंने थे आम मैंने पाठ यदि आम आलोचना करवा तेज आम गोटे पर गोटे पद आम मैंने पढ़ी जा आपण मैंने खोली रखु एफिसियो 1 पर्व 3-14 मध्य मैंने पाठ करवा आपण मैंने बारंबार यहाँ पाठ करूँ पुणी जानतु यहाँ आपण मैंने पाठ करूँ आपण मैंने जब कहबी मु भाई को अनुरोध करी आपण मैंने एका सागर पढ़े एफिसियो 1:3-14 मु भाई को कहवाक चाहे जे से पद 9 एवं 10 पद से पाठ करेंगे ध्यान शुणु पद 9 एवं 10 एफिसियो 1 तार पद 9 एवं 10 पद पूर्वर संकल्प करिथिबा आपणा मंगलमय इच्छानुसार से आम्भमानंकु आपणा इच्छार निगूढ़ तत्व ज्ञात कराई अछंती जेपरी कालर पूर्णता संबंधी ताहांक संकल्पानुसार स्वर्गरे कि मर्त्यरे थिबा समस्त विषय से आपणा निमंते ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करिवे तेबे एठारे माने कोन देखुछ ईश्वरंकर इच्छा को बा ईश्वरंकर जो योजना जहाँ से आम मान प्रति प्रकाश करछंती ताहा कोन अटे ईश्वर आम मान प्रति तांकर योजना कोन से प्रकाश करछंती कोन योजना करछंती आम मान प्रति बाकी 9-10 अनुसार तांकर अधिकार दउछंती आ पुणी 9-10 अनुसार 9-10 पद अनुसार सदाप्रभु आमको तांकर प्रेम आ समस्त विषय कार्य करिवारे अधिकार दैछंती आपण कोन भाबते भाई प्रभु तांकटु आमठु तांको ठारे एकीभूत करबाक से इच्छा करन एकीभूत आम मानकु एक करबा पय समस्त विषय ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करबा पय समस्त विषय जगत पुणी स्वर्गर विषय जगतर विषय ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करबा पय भाई आपण कोन भाबुछंती पूर्वर जो भाई मैंने कहते ठीक आम मान समस्त को से एकीभूत करवा निमंते आके जो उपदेश देइछंती से उपदेश उपरे समस्ते भरोसा रखा निमंते से समस्त को से दान देइछंती निश्चित भाव में तेबे ठारे माने देखुछु ख्रीष्टों को ठारे समय पूर्णतार उभय स्वर्ग राज्यर आ पुणी पृथ्वी राज्य थिबा समस्त विषय स्वर्गर पुणी पृथ्वीर समस्त विषय ईश्वर का ठारे गोटे करछंती
ଏକ କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମିଳିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଏକୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଲୋକମାନେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ପଦ 3 ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ଦାନ ଅତୀତ ସମୟରେ ଘଟଣା। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକୀଭୂତ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣମାନେ କହିଲେ। ତେବେ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅତୀତ ସମୟରେ ଘଟିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ? ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଅତୀତରେ ଦାନ କଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି? ଭାଇମାନେ ଯେମିତି କହିଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ବରଦାନ, ଆତ୍ମିକ ବରଦାନ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ, ହଁ, ଆତ୍ମିକ ବରଦାନ ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବା, ହଁ ହଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ଏଇ ସବୁ ଅଧିକାର ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛନ୍ତି। କି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୁ ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ାଇବା। ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମନ୍ଦତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସ୍ଥାନଟା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଅଛି? ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁଠି ଅଛି? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି? ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଠାରେ ଅଛି। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରରେ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇ ହେଉଛି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏସବୁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି? ରାଜକୀୟ ରକ୍ତର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆପଣ କହିଗଲେ, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ କାହାଠାରେ ଅବା ଆମେ କାହା ସହିତ ଅଛୁ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇପାରିବା। ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଏକ ଅଧିକାରଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ, ସେପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କଥା ଶିଖାଇବ। ତେବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ କିଭଳି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ପଦ 4 ଏବଂ 5, ଏଫେସୀୟ 1, 4, 5 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଟା ଲେଖା ହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ? ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ ଅଟୁ? ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ
ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କିଏ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ସେ ଅତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ତେବେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାରର ଅଂଶ ଅଟୁ। ଅଂଶୀ, ପରିବାରର ଅଂଶୀ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାରର ଅଂଶୀ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଅଟୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣମାନେ କିଏ? ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପୁତ୍ର ଗଣ ଅଟୁ। ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ଆମମାନେ, ପ୍ରେମର ପୁତ୍ରମାନେ ଆମେ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ଆମମାନେ କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର। ଯଦି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର। ପ୍ରେମ ପାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ। ହଁ, ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ। ଆଉ କିଏ? ଆମମାନେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଆମମାନେ। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମନର ବାଞ୍ଛା ଅଟୁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା, ମନର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ମନର ବାଞ୍ଛା ଆମମାନେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛୁ ଆମମାନେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ଅଟୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ? ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରେମରେ, ପୁଣି ମୋ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ବା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଯେପରି ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ବା ମନୋନୀତ ହେଇଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ଏକ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର, ଏହା ମାନେ ଶୁଣିଛୁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପୁତ୍ର, ପୁଣି ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପୁତ୍ରଗଣ, ଝିଅମାନେ ଆମମାନେ, ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ପୁଅ ଝିଅ ଆମମାନେ। ପୁଣି ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛୁ। ଆମେମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତା ପିତା ଆଉ ପୁଣି ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା, ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା, ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଆମେ ଅଟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା ପଦ 7 ଏବଂ ପଦ 8, ସେଠାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବା, ଯଦି ଆମେ 7, 8 ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ କିଏ, ଆମମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଛି, ଅତୀତରୁ ଯାହା ଦତ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁଣି ନିଜର ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଦ 7 ଏବଂ 8। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆମମାନେ ଏଠାରେ ପାଠ କଲୁ କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିଏ? ଏବେ ମଧ୍ୟ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପଦ 7 ଏବଂ 8 ଅନୁଯାୟୀ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କବଳରୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ଆମେ ଏ ପାଠରେ? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବାହାର କରିଛି? ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଚୁର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବଳୀକୃତ ହେଇଥିବା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛୁ। ପାପ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାଇଁ କି? ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମୁକ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ। ତ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆମମାନେ ପାଇଛୁ। ତେବେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପୁଣି ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କାଳ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ କିଏ? ପଦ 11 ପଢ଼ି ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିକି ଆମମାନେ ଜାଣିବା। ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଦ 11। ତାହାଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ, ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହେଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଆମେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ? ତାଙ୍କର କୃଷର ହତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ଅଧିକାର ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣିକି ଆଣୁଛୁ ଅଧିକାର। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରୂପିତ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବାଛିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ କରୁଥିଲେ, ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ, ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ସତ କଥା। ଆମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ, ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ନିରୂପିତ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ମୋର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବାର ଅଛି ନା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଅଧିକାରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆମେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ଆଉ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଏଣୁକରି ଏ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ କରି ଆମେ ଧରିଥାଉ। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଆମମାନେ ଜାଣିବା, 2 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ? ଯଦି ପଢ଼ିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପଦ 13 ଏବଂ 14, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ ତାହା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ବଇନା ସ୍ୱରୂପ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ? ଦେଖିଲୁ ଆମେ ପଦ 13-14ରେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଅତୀତରୁ। ତେବେ ଏ ପଦ ଆମମାନେ ପାଠ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ? ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କିଏ ଅଟୁ? ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଠ କଲୁ? ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ବା ପୁତ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ କ'ଣ ପାଠ କଲୁ ଭଉଣୀ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରାଯାଇଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ?
ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଭାଇ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମମାନେ ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସ୍ନେହ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ। ଆଉ ଭାଇମାନେ କହିଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ କିଏ ଅଟୁ? ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମମାନେ କିଏ ଅଟୁ? ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଇନା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରର ବଇନା ସ୍ୱରୂପ। ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଅଗତରେ ଦିଆଯାଏ, ଆଗରେ ଦିଆଯାଏ କିଛି ବିଷୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକାରର। ତେବେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଆଉ ପୁଣି ଯାହା ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ସମସ୍ତର ବଇନା ସ୍ୱରୂପ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଏକ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଅଧିକାର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଧିକାରରେ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ସେହିପରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛୁ। ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବ 21ରୁ 23 ପଦ ଯାଏ ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ପୁଣି ଏଠାରେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 1 ପୁଣି 21ରୁ 23 ପଦ ଯାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶ ନ କରାଇଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖି ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟର ମସ୍ତକ ରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସର୍ବତ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେବେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଏ ପାଠରେ କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆମମାନେ ପାଠ କରିବା। ତେବେ ଏ ପାଠରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ କିଏ, ଆମମାନେ କ'ଣ ଅଟୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଉତ୍ତରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମର ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହୃଦୟରୁ ଏ ଉତ୍ତରଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ପଦ 21 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି ଆଉ କେତେ ଅଧିକାର ଅଛି? ଆପଣମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଅତୀତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି, କେତେ ଅଧିକାର ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଧିକାର, ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅସୀମ ଅଧିକାର। ହଁ, ଅସୀମ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଅଧିକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି? କ'ଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତର? ସେ କେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସର୍ବେସର୍ବା
ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଭାଇମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କଲେ, ଯେମିତି ଦାଉଦ, ମୋଶା, ଅବ୍ରାହମ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉନ୍ନତ କରି ନିଜ ପାଖରେ ସେ ବସାଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମହାନ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, ଏ ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାପଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପୁଣି ଇହକାଳ, ଏ କାଳରେ ଆଉ ପୁଣି ପରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଧିକାର, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଉପରେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପଦ 23 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଦ 23ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ପଦ 23 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଆମେମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିକି ନିଜର ତୁଳନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ? ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇପାରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଉଣୀ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେଉଁମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ହେଇପାରନ୍ତି? କେଉଁ ଲୋକମାନେ, କିପରି ଲୋକ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାହାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରେ। ଯୋସେଫ, ମରିୟମ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ମା ବାପା। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ? ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବାର ନା ଆଉ କିଏ? ନା କିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ହେଇପାରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା କହିଲେ ଆମମାନେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନଥିଲେ ଯୀଶୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେମିତି ବୁଝୁଛୁ। କେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ, ଭର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ, ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ 23 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ନିଜସ୍ୱ ବଳିଦାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ବଳିଦାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଏ? ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପୁଣି କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ପାଳକ କି ବାବା ମା କି ଯେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅତି ହୃଦୟରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇପାରନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ, ଆଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ୍ଭେମାନେ ବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଭାଇମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀମାନେ,
तेबे आउ गोटे आलोचना निमंते आम माने पाठ करबा एफिसियो पुस्तक को आम माने जिबा एफिसियो पुस्तक 2 तार आम जदि पाठ करबा 4 पत्र जदि आम पाठ करबा 4 ରୁ 8 जाए सेठारे आम माने गोटे सुंदर आलोचना मान देखा या बारंबार माने घरे पाठ करंतु श्रोता बंधु वृंदगुण समस्ते ध्यान सह समस्ते शुणु। मात्र एपरी अपराधरे मृत हेले हैं दया सागर जे ईश्वर से आम्भमानंकु जेउ महाप्रेमरे प्रेम कले सेथि सकाशे आम्भमानंकु ख्रीष्टंक सहित जीवित करिअछंती एणु अनुग्रहरे तुम्हेमाने परित्राण पाइअछ पुणी ताहांक सहित आम्भमानंकु उत्थापित करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम्भमानंकु ताहांक सहित स्वर्गरे उपवेशन कराइअछंती जेपरि ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम्भमानंकु उत्थापित करी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आम्भमानंकु ताहांक सहित स्वर्गरे उपवेशन कराइअछंती ओ ख्रीष्ट जीशुंक ठारे से आम्भमानंक प्रति करुणा करी आगामी जुगरे आपण अनुग्रहर अत्यधिक धन प्रकाश करती कारण अनुग्रहरे विश्वास द्वारा तुम्भे माने परित्राण पाइअछ ताहा तुम्भमानंक निज ठारु होई नाही ताहा ईश्वरंक दान। मोर भाई भौणी माने आम मैंने आलोचना करवा एफिसियो विषय आम मैंने चिंता करवा पुणी आपण मैंने हृदय खोली आपण मैंने विषय आलोचना करूँ आम मन ज्ञान मैंने प्राप्त हवा जदि आम पाठ करवा 5 और 6 जाए वर्तमान समय आम मैंने ख्रीष्ट जीशु ठारे क्यों क्यों विषय पाई आम मैंने कौन पाई वर्तमान समय ख्रीष्ट जीशु ठारे आम मैंने कौन पाई महाप्रेम पाइअछु महाप्रेम भयंकर कथा कहले महाप्रेम आम मैंने ख्रीष्ट ठारे आम मैंने पाइछु आउ आपण मैंने कौन पाई से ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आमको उत्थित कराइछंती एवं स्वर्गरे उपवेशन कराइछंती। हाँ बहुत सुंदर कथा जेहेतु ख्रीष्ट पुनरुत्थित थे पुणी आम मैंने जेहेतु ख्रीष्ट ठारे अच्छु तेणुक आम्भे मैंने उत्थित होकर आम स्वर्गीय स्थान मान अच्छु आउ कौन पाई आपण मैंने आमे उत्थित होइकि तांकर अधिकार पाइछु अधिकार पाइछु तांकर दान गुड़ाक दान गुड़िक पाई सबु गुड़ाक दान रे आमे परिपूर्ण ही अछु निश्चित भाव आपण मैंने कौन पाइले भाई आम्भ समस्त को से सजीव करी अछंती। हाँ अति सुंदर कथा जेहेतु मनुष्य मृत किंतु ईश्वर ख्रीष्ट जीशु ठारे आम मान को जीवन दान कले सजीव कले आउ कौन पाई अच्छु आम ख्रीष्ट ठारे एपरि अपराधरे मृत थिले हैं से जीवित होइकि आम मानकु उद्धार करिसंते आम मैंने अपराध रे मृत थिले हैं सी आम मान को सजीव कले जदि आम मृत थिलु जदि आम पाप रे मर जाइथिलु ईश्वर आम मान को प्रेम कले पापरु से मुक्त करिकि प्रभु जीशुंक सहित बंचिबा पई से अधिकार देले। अति सुंदर कथा आपण कहले थिबे आम माने देखिछु भाई आपण कोन भाबिले कोन भाबुछंती आम माने कोन पाई अछु आमने देखिपारछु बाइबल मध्य जे आमे माने समस्ते से जीवित ख्रीष्टंक द्वारा ही ए जगत रे ही आमे माने परित्राण पाइअछु पुनर्बार स्वर्ग को मध्य जीवा पाई से परित्राण पाइअछु। सुंदर कथा थिबे आम माने देखिछु आम माने ख्रीष्टंक सहित एकत्र ख्रीष्ट जेपरि जीवित ख्रीष्ट सहित आम माने मध्ये एकत्र सजीव होइअछु ख्रीष्ट आम मानकु सजीव करछंती आम मानकर शारीरिक अभिलाष शारीरिक कुकर्म शारीरिक खराब कार्य पुणी शैतान और सबु मंद आत्मा उपरे बुझी पारछंती कौन कौन उपरे समस्त आमर शारीरिक अभिलाष उपरे शैतान उपरे पुणी समस्त मंद आत्मा उपरे ख्रीष्टंकर शक्ति और अधिकार रे आम माने स्वर्ग स्थान रे तांको सहित एकत्र उपवेशन करने निमंते आम माने उत्थापित होइअछु कथा बुझी पारले स्वर्गीय स्थान रे कोन हेबा पई आम माने प्रवेश करबा पई उपवेशन हेबा पई सेटा रे उपस्थित हेबा पई सेटा रहिबा पई आम माने कोन हिचु उत्थापित हिचु का से उत्थापित हिचु ख्रीष्टंक ठारा माने उत्थापित हिचु तेबे मु आपण मानका गोटे प्रश्न पचारबा को चाहे ईश्वर काहे कि आम मानक सजीव कले प्रश्न उठे ना नहीं ईश्वर कोन पई आम मानक सजीव कले कि आवश्यक थिला से आम मानक सजीव कले और ख्रीष्टंकर शक्ति और पुणी अधिकार स्वर्गीय स्थान रे तांकर सहित एकत्र मिली उपवेशन करबा निमंते आम मानक काहे कि उत्थापित कले
ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓ ଦିନେ ଆମେ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଥିଲୁ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ପଦ 4ରୁ 8 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସଜୀବ କଲେ, କାହିଁକି ଉତ୍ଥାପିତ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଉପବେଶନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସଜୀବ କଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କଲେ? ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆପଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିକାର ପାଇକରି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସେ ରହିପାରିବା ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଭଉଣୀ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସଜୀବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ସଜୀବ କଲେ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚାଇଲେ? ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟତା ରହିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ମହାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବହୁତ, ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣାର ଅଶେଷ ପ୍ରେମ, ନିଜର ଦୟା, ନିଜର ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଣାର ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଚୁରତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଧନ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏଫେସୀୟ 1 ତାର 15-19 ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଭଳି ଅଟେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସାଧୁଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଶ୍ରୋତା ବୃନ୍ଦଗଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପାଉଲ କିଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସେଥିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗୌରବମୟ ପିତା ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତେ। ତାହାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଭରସା କ'ଣ? ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅଧିକାରର ଗୌରବ ରୂପ ଧନ କ'ଣ? ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ପରାକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତ୍ୟଧିକ ମହତ୍ଵ କ'ଣ, ଏହିସବୁ ଜାଣିପାର। ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ସାଧୁ ପାଉଲ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେବେ ପଦ 17 ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ପାଉଲ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ? ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ? ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ସତ କଥା। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ତାପରେ ପାଉଲ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସତ କଥା, ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି,
ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ପୁଣି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟତାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ନିଜସ୍ୱ ବଳିଦାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହାଙ୍କର ଭରସା ଆଉ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଭିତର ଚକ୍ଷୁ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦୟ ରୂପ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଖୋଲିଦେବେ ଫିଟାଇ ଦେବେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଅଧିକାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସାଧୁମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କେତେ ଉଚ୍ଚ କେତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ମହାନତାକୁ ସାଧୁମାନେ ଯେପରି ଜାଣିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାହା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହା ଯେମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏହା ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଏହା ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆମମାନେ ଆସିଲୁଣି। ତେବେ ଗୃହୀତ ହେବା ବା ଆମର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ। ସତ କଥା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆପଣ ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର। ସତ କଥା ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆମେ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ ବି ଦେଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କେଉଁ ଏକ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଆଉ ସେ ଆମକୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲିକି ସେ ଭାବି ଆମକୁ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ? ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ କେବେ ସରିଯାଏ? ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରଚୁର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମର ଉପରେ କଲେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କ'ଣ ସରିଯିବ ଉଣା ହେଇଯିବ? ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ କେବେ ସରିଯାଏ? ନାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଜଗତରେ ସରିଯିବ କେବେ? ନାଇଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କେବେ ଲିଭିଯିବ? ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ଆତ୍ମା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚୁରତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଦୌ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ପୁଣି ଆପଣାର ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି? ମୋର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଅଧିବେଶନରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନେ କିଭଳି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ କିଏ ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାହୁଁ। ଜଗତରେ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ମନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସମାନ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରୁ ଜାତ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସଜୀବ କରାଯାଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବହୁତ ଖରାପ। ଜଗତର ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରିଚୟ ପାଇବା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ପରିଚୟ ଶିଖିବା ଆମେମାନେ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ଆମମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ରୀ ପ୍ରେମର ଯୋଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆପଣା ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆପଣ ପରିଚୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ପାଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମମାନେ ଆଜିର ଏ ଅଧିବେଶନକୁ ଆମମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହକାରେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ବା ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମର ସେ ଶକ୍ତି ତୁମର ସେ ଅଧିକାର କେବେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ଗୌରବ ତୁମର ସ୍ତୁତିବାଦ ନିମନ୍ତେ କରିପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମଠାରେ ଯେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଛି ତାହା ଜାଣି ତୁମଠାରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ତୁମ ଦେଇଥିବା ପରିଚୟକୁ ନ ହରାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ।